Ka'banın içinde namaz oku. Sizlerge bir nerseni aytıp koyayım. Buğa girişten aldın. Namo karandaşta karıyorsun misalı. Ka'banın sırtı siyahtı da. Uşunu biz Ka'ba dep elestete turgan bolsok, kıbla tarap desek. Kıbla uşul jana Baytullah'ın gölömünçölüg ele jer emes. Oşonun özü ila anan İslam'a Hanafi mazhabda bir kança daliller var. Te asmanга çeyin, aşka çeyin, uşul aralıktın bardığı uşul kıbla bolup eseptilet. Kıbla bolup eseptilet. Çünkü tuğanlar. Uşunu jakşı istep turubuz azыр bul jerde paydası tiyet. Allah talam Ka'banın içine girip okun nasip olsun. İmam Abu Hanife rahimahullah Akhbar Abi Hanife'ta Canavaşka Hanafi taza işençti bulaklarda oşol Ka'banın içinde 2 rekette namazda tol hatımlı okup çıkan dep kitaplarda aytılmadı. Hem kitaplarda eskeriler. Tarjıma verilgen kitaplarda. Yasihhu fardun farz namaz okusa bulat da atat. Wa naflun jana nafil namaz okusa bulat. Nafil degende farz menен wajipten başkasının barın kamtı bolat, bekendelgen sünnet, meçit takı jana başka. Biroq nafilde okuganda makruh wagı bolboş gerek. Hanafi mazhabta ajılıktagı, umradagı учурунда ошол жанагы makruh wagtlar бойдон калат. Багымда токулгандан күн чыкканга чейин, асыр намазы окулгандан кийин күн батканга чейин. Fiha деген fi dakhiliha. Ka'banın içinde de okusa bolat, eman Allah Taala nasip kılsın. Atayın al jerde бүт нерсе каралып, анан мындай бир күрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Wa fawqaha jana Ka'banın üstünde de okulsa bolat. Biz fiqh okup atabız. Gebiri uşul жеринде эле julup kesip, mana açıp bulardı karaç bular adepsizler debesin. Biz bul jerde azыр толук түшүндүрүп беребиz. Hanafi alımlar Ka'banın üstünde de okusa bolat деген söz, egerde kıbla tarap jana uy kurulgan Ka'ba menен ana бүтүп kalganda üstünde bolbay kalmaganda. Kıbla деген түшүнүк ошол Baytullah'ın özü Ka'ba. Anam ila anan İslam asmanga çeyin, aşka çeyin tutaşıp ketken jeri dep ayttık. Ошол gölömünçөлүк ketken jeri. Түшүнүктүү? Ошон үчүн üstünde болот деген ушул мааниде айтылып атат. Бирок мен бул жерге жазып койдум. Maraqil falah жанага берилген хашия тахтавиде келет. Lakinnahu makruhun tanzihan. Ka'banın üstünde чүп алып окуу makruh болот. Ана бүгүнкү күндө атайын ошол жердеги кызматчы Khadimul Harameyn Şerifeyn деп Valiyul Ahd деп ажылыкты умрада дуа кылышпайбы жумада. Ошол жерге жергиликтүү адамдар аны üstüne çıkıp tazalap emetpesi adepsizlik kılıp kaçıp üstünde namaz okuvaş gerek negiziçe. Adepsizlik bulat. Lakinnahu makruhun tanzihan. Jenil makruhlu tem ne üçün dese li isaatil adabi bi isti'laihi aleyha alel Ka'bati. Ka'banın üstüne çıkıp adepsiz jorukçosunga jol bergendik üçün makruh eseptiret. Ekinci masale, ekinci süylem. Wa men ja'ala zahrahu. Hazır mo masalege kelip atabız tugandar, karаңыздар. Ал жерде окулганда эми така сыяктуу болуп окулат да, мисалы, оң колду мисал кылалы. Оң кол Кa'ба боло турган болсо, могул жер жагында имам тура турган болсо, имам да мындай болуп уюйт да. Ошондо имамдын астына келип, астына өтүп кеткендер намаз өтпөй калат негизи. Имамдын астына өтүп кеткендер намаз өтпөй калат, ошон үчүн ошонун асты жагына туруп калбаш керек деген маселени өтүп атабыз. Bir gana Maliki mazhabda imamdын астына өтүп кетсе, кээ шарттар менен аларда namaz ötöt деп айтат. Maliki mazhabdan bölök. Bizden Hanafi mazhab, Şafii, Hanbali mazhablarda bolбойт. Бул боюнча өзү туугандар. Барыңыздар, биякта карап коюңуздар, өтө зарыл китеп айтамын. Имамдын артында уюучу, намаздын шарттары туурасында кеңир ушул эки тема. Имамдын артында уюучу жана намаздын шарттары туурасында кенен абдан терең маалымат алам, илимимди тереңдетким келет десеңиз, Sadhul Hamama fi Shurutil Imama kitеп бар. Said Bagdash ustazыбыз tahqiq kılıp çıkan. Çoğun Hanafi alımdın, Sadhul Hamama fi Shurut al-Imama. Uşul kitabına qaytasıdır. Uşul masele deskerilgen dal jerde. Demek ekinci süylem ne jönde bolup atatkan? Bayagı Ka'banın tegerегине tizilgende kaysylaryň namazdary ötpey kalat, şol jönde. Kaysylardy ötöt. Kaysınыкı makruh bolup kalat. Wa men ja'ala zahrahu kimdegi arkasın deyt. Jonun arkasın. Ila gayri vajhi imamihi fiha. Ka'banın içine girip kalganda imamdın oşo bet jagına bolboso, aw fawqaha imamdın üstüne çıkıp albasa ele, anda sahha durus bolat dep atat. Ka'banın içinde okuganda misalı Ka'banın imam içine girip okusa da bolat dep edikpi. İçine girip tur janındagy adamlar bar. Oşonda imamdın astına çıkıp men imam bola turgan bolsam misalı
Образ түрдө сабак түшүндүрүш үчүн гана. Анан имамдын астына бирөө чыгып, мен мындай жактан сырттан караганда бул мага имам болуп, мен буга ээрчиген болуп калсам, могул адамды өтпөй калат деген сөз Кабанын ичинде. Оң жагына турсун, аркасын. Сол жагына турсун, астарап котсун, имамдын астына туруп калбасын, мындай болот. Түшүнүктүүбү туугандар? Кабанын ичине киргенде. Ал фауқага же үстүнө туруп калса деле саха, намазы дурус болот. Качан дурус болот? Иля гойру вачки деп атат. Мындай бетине туруп калбасын деген сөз. Мафхумул мухалафа, бетине жанагындай аркасын салып туруп калса намаз өтпөй калат. Же имамдын үстүнө окуса өтөт, бирок макрух болуш менен өтөт. Макрух болгондугу эмне себептен болуп атат? Кабага адепсиздик иш кылган себептен болуп атат. Бирок үстүнө чыгып калганда да имам астында ичине турган болсо, имамдын ордунан өтүп кетпегендей арткараак турса деген сөз. Эч ким антип туруп аткан жок. Антип тур дегенде эч ким жок. Ошондой болуп калса эмне болот деген гана маселе бул жерде. Мен жазып коюпмун, кененирээк түшүндүрмөнү Марокил Фалах ма Хашат Тахта 2-том 81 бетинен кара дейт. Бир канча сүрөттөрдө эскерген. Бисмилlah. Ваман жала захраху, бул жерде ибарат келгенде, кимдеги аркасын иля гойру вачи имамынын бетинен бөлөк жерине койсо дейт. Фиханда Кабанын ичинде фок үстүнө койсо, мисал кандай? Би анкана вачхуху иля захри имамихи. Имам алдында турат, мунун бети имамдын аркасын карап турат. Ау иля джамби имамихи, же имамдын жанына турат. Ал захруху иля джамби имамихи, же болсо бети мындай карап имамды карап турат. Кабанын кыбла бардык тарап кыбла да. Имам мындай турса, имамды карап турат мындай. Ау захри иля захри имаму, же имам диякты карап турат, бул биякты карап турат. Ау джамбу иля вачи имамихи, же болбосо мындай. Бул тарабы менен имам мындай карап турса, бул тарабы менен карап турат, оң тарабы менен, же сол тарабы менен карап турат. Ау джамбу иля джамби имам, же экөө тең мындай тараптар менен карап турат, оң тарап же сол тарап менен. Мутаваджихан иля гойри жабхатиги. Ау вачху иля вачи имамихи. Айтар имамдан озуп кеткен жери жок дейт. Ушулардын бардыгында болот. Кайсы намазда имамдын артында туруп, бирок имам карабаган багытты карап туруп окуса болот десе, ушул учурда деген сөз. Анткени Кабанын ичи 4 тарабын кыбла деген сөз. Илгертеден бизде сөз бар го 4 тарабын кыбла депчи. Негизги сөздүн майнысы ошонун ичинде келген маселе. Илля бул жерде бир нерсе эскерилип атат. Аннаху юкраху иза qabala вачху вачха имамихи ва лайса байнахума хаилун. Беттерин карап калышпасын бири-бирин деп атат. Ортосунда түркүк жок болуп беттерин карап калса, макрух болуп калат. Имамдан алдын өткөндүкү болбой калат. Түшүнүктүүбү туугандар? 3-чү сүйлөм. Ва саххал иqtida'u kharijaha би имамин фиха. Имам ичинде окуп, адамдар сыртынан уюса болот дейт. Имам ичинен окуп фиха дегени. Адамдар сыртынан уюса болот. Ва ин tahallaqu hawlahu, жанагындай. Могул оң кол Каба болсун, Меккеде имам мындай чыкты, адамдар четинде мынтип тизилди, мындай четин. Не болот? Сахха дурус болот, лиман кана aqrab ilayhi mu'mina. Ол жерде имам мындай турган болсо Кабада, имам ушундай турган болсо, мога жакын турган, оң жагындагы жакын тургандыкы, сол жагындагы жакын тургандыкы мынтип башталат да. Мындай сап коюп, жакын тургандыкы дурус болот. Валейса фи жихатил имам, бирок валейса фи вачхил имам. Бирок имамдын бетине мындай болуп, могул жерде имам турса, могу четинен өтүп кетти, астыраак туруп кала турган болсо, ошол адамды өтпөй калат деп атат. Өзү аскерлер деле бүгүнкү күндө антип тургуза койбойт, намаз өтө тургандай кылып тизет да бүгүнкү күндө дагы ошол. Имамдын асты жагын бош таштап, акыр жагы мындай сап-сап кылып тизет. Аллах таалам Кабанын ичинде намаз окууну ар бир жылы ажылыкка жана умрага барууну насип кылсын.